నమస్తే వెల్కమ్ టు 69 టీవీ న్యూస్ నేను మానస ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం ఆమ్జెన్ కంపెనీ రాకతో బయో సైన్స్ లో హైదరాబాద్ హబ్ గా మారుతుంది తెలంగాణను $1 ట్రిలియన్ డీజీపీ స్టేట్ గా మార్చడమే మా విజన్ అన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగంలో సహాయ చర్యలు చేపడుతున్న రెస్క్యూ టీంకు మంత్రి భరోసా 13.8 కిలోమీటర్లు సొరంగంలో ప్రయాణించి సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న జూపల్లి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకోలేక కాంగ్రెస్ మంత్రులకు ఎమ్మెల్సీ ఓట్లు అడిగే ముఖం లేదు రెచ్చగొడితే రాష్ట్రంలో గులాబీ పార్టీ లేకుండా చేస్తానన్న బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రైతుల కన్నీళ్లను కాంగ్రెస్ సర్కారు పునరావృతం చేస్తుంది యూరియా కోసం రైతులు ఆధార్ కార్డులు క్యూలో పెట్టిన దుస్థితి నెలకొందన్న హరీష్ రావు ఇక డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ప్రముఖ బయోటెక్ సంస్థ ఆమ్జెన్ హైదరాబాద్లో తమ న్యూ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ సైట్ను ప్రారంభించింది హైటెక్ సిటీలో ఇవాళ ఆమ్జెన్ కార్యాలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఆమ్జెన్ చైర్మన్ పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడుతూ ఆమ్జెన్ కంపెనీ రాకతో బయో సైన్స్లో హైదరాబాద్ హబ్గా మారుతుందని లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్లో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఆమ్జెన్ సంస్థ హైదరాబాద్ను ఎంచుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు $1 ట్రిలియన్ డీజీపీ స్టేట్గా తెలంగాణను మార్చడమే మా విజన్ అన్న సీఎం ఈ విషయంలో మీకు భరోసా ఇస్తున్నానన్నారు హైదరాబాద్ ప్రపంచంలోని గొప్ప నగరాల్లో ఒకటిగా అత్యంత వేగంగా అవతరించబోతుందన్నారు రేవంత్ రెడ్డి Maybe if we can have you all around the lamp for a quick group picture. I request if you all can just come together for a group. We are meeting to celebrate the success of new partnership. Two global leaders are coming together, Amgen and Hyderabad. I'm proud to welcome Amgen, one of the world's most famous biotech companies, to my city to establish its first development facility here. When I visited Amgen's R&D center in San Francisco along with Mr. Sridhar Babu Garu in August last year, I saw Amgen's great commitment to scientific innovation, transforming lives through research, innovation, invention in medicines and biotechnology. At the time, I had called our partnership a great breakthrough. At the time, with the coming of Amgen to Hyderabad, our position as a hub of innovation and technology in biotech and life sciences has become stronger. You selected Hyderabad for world-class talent in medicine, life sciences, data sciences, and artificial intelligence with a mission to serve patients globally. My state, Telangana, has been a pioneer in life sciences, pharma and biotech. Some of the largest pharma companies are now your neighbors. This new site will enhance your digital capabilities across Amgen's global organization. I assure you, Telangana's vision is clear to become a $1 trillion GDP state, become a world's China plus one destination and transform Hyderabad very quickly into one of the world's greatest cities. I welcome you as a partner, as a friend. We are committed to your success, your growth, and your long-term vision. I request you to invest in research collaborations, skill development programs, and academic partnerships. To Amgen, entire staff and family members, to every scientist, every researcher,
every professional who will work here, I say welcome to Hyderabad. Welcome to a great future. A future will make together. Thank you. Ms. Jennifer, Consulate General as well as Ambassador for Telangana State. Distinguished guests, industry leaders, ladies and gentlemen, friends from media. And it is definitely a proud moment for all of us as we mark the beginning of an exciting new chapter. This chapter has started exactly a year back. And informal discussions with Mr. Som and other leaders of Amgen, with our Chief Minister's vision to see the life sciences capital. Not only for India, it has to become the life sciences for the global world. We have invited the Amgen to come and put the shop over here, and tireless efforts from the part of Amgen as well as the Honorable Chief Minister. And the next step is our meeting at San Francisco. It was hosted by Amgen management, and we are fortunate to meet the leadership of Amgen over there. And Mr. David Rees, the head of R&D, has welcomed our Chief Minister and all our team and greeted. And they gave an assurance that Amgen will be in Hyderabad. That has made possible. And I thank the Bob Broadway and his team for announcing a major part of their investment over here. I thank on behalf of our Chief Minister, on behalf of government of Telangana, for imposing trust and confidence in the state of Telangana. And everybody knows, Hyderabad is also becoming the capital for all global capability centers. As we start this collaboration, as everybody on the days has been mentioning about, it will start this center as center for innovation, and it shall create opportunities, and it shall shape the future of the healthcare. Over a period of time, Hyderabad not only established as a global life sciences and technology hub, but we have proven time and again the city can support the most ambitious visions of the world leading organizations. Amgen's Global Capability Center, in the future, definitely, we hope it will be the powerhouse of the digital innovation, advanced analytics, automation, and AI-driven solutions for biotechnology. The Capability Center will act as a catalyst for a change. This fusion of AI, big data, biotech, over a period of time will redefine the drug discoveries, and also it will redefine the regulatory compliance, and also it shall enhance the personalized medicine. And I hope the work happening here will have an impact far beyond these four walls. It shall shape the future of the healthcare globally. A very key priority of our government, especially under our Chief Minister's vision, is to ensure the talent pool should be the future ready. ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగంలో సహాయ చర్యలు చేపడుతున్న రెస్క్యూ టీంకు మంత్రి జూపాలి భరోసాగా నిలిచారు. 13.9 కిలోమీటర్లలో సొరంగంలో 13.8 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మంత్రి సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. అందులో 6.8 కిలోమీటర్లు లోకో ట్రైన్లో ప్రయాణించి అక్కడి నుంచి కన్వేయర్ బెల్ట్పై 7 కిలోమీటర్ల కాలినడకన వెళ్లారు. రెస్క్యూ టీంకు అండగా నిలబడి వారికి భరోసానిచ్చారు. 70 ఏళ్ల వయసులో మంత్రి జూపాలి చేసిన సహాయాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. సహాయక చర్యలు స్వయంగా పాలు పంచుకొని ప్రజాప్రతినిధిగా బాధ్యతాయుతమైన పాత్ర పోషించారని అభినందనలు కురిపించారు. 2 రోజులు క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక చర్యలను మంత్రి జూపాలి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీతో మాట్లాడుతూ ఎప్పటికప్పుడు సహాయక చర్యల పురోగతిని తెలుసుకుంటున్నారు.
पीछे आगे मुड़ गया है। मोबाइल नेटवर्क है। मिस्त्री को बोला था रिसेट करने के लिए, रिसेट करेंगे तो और वो लोगों का हो गया मैसेज। लोगों का मैसेज हो गया। ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకోలేక కాంగ్రెస్ మంత్రులకు నాయకులకు ఎమ్మెల్సీ ఓట్లు అడిగే ముఖం లేదని కేసీఆర్కు బిచ్చం పెట్టిన కుటుంబం మాదన్నారు బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్. మా తండ్రి 42 సీట్లు ఇస్తే బతికిన గులాబీ పార్టీ నాయకులు నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడి రెచ్చగొడితే రాష్ట్రంలో గులాబీ పార్టీ లేకుండా చేస్తానని హెచ్చరించారు. రాష్ట్ర బీజేపీ పార్టీ కూడా తలుపులు తెరుస్తుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మిగిలిపోయిన ఒకరిద్దరు మంచివారు బీజేపీలోకి వచ్చేయండి ఆహ్వానించారు. రామరాజ్య స్థాపన కోసం విద్యావంతులంతా బీజేపీకి ఓటేస్తారని, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి అంజిరెడ్డికి, టీచర్స్ అభ్యర్థి కొమురయ్యకు ముందే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఎంపీ అరవింద్ కుమార్. బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ తోటి మనకు మీకు అందరికి ఉన్న ఇద్దరు కలిపి దాదాపు 4 లక్షల ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున మీకు ఆశీర్వాదించి గెలిపిస్తారన్న పూర్తి నమ్మకం నాకు ఉన్నది. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే తండ్రి ఏదో అన్నారు అని, ఆయన పాపం ఆయన దగ్గర వాళ్ళు పోతున్నట్లేదు. కొడుకు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు కదా, ఆయన మనసున పడతలేదు, ఏదో అంటున్నాడు. వాళ్ళ బాసు కేసీఆర్కే బిచ్చం పెట్టిన కుటుంబం నాది. 42 సీట్లు ఇవ్వకుంటే ఈ బిచ్చగాళ్ళకి ఇలా వాళ్ళ పార్టీ లేదు, వాళ్ళ రాజకీయమే లేదు, అదే లేదు. అందులో ఒకడు ఈయనొకడు. అందులో మా డాక్టర్ రగేడి ఎన్ని సంచులు ఉండే నీ దగ్గర? ఎన్ని సంచులు ఉండే? ఓ 50 ఫోన్లు చేసిండు నాకు. అన్న సంచులు ఇప్పుదాం, సంచులు వద్దా. ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉత్తర భారతంలో ₹1 కాదు, ఈడ 50 కోట్లు చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఉన్న గరీబోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నేను ఆ రోజు చెప్పినా, ఈరోజు చెప్పినా, ఇలా జెడ్పీటీసీ నిలబడేటోళ్ళు ఎన్ని చేతులు ఎత్తిర్రు? వాళ్ళందరూ రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ఈయన దగ్గర ఎన్ని సంచులు ఉండే అడుగురు. ఆయన ఇంట్లోనే ఉండదు సంచులు. మన దగ్గర లేక కాదు, ఇంకా నాకు వచ్చింది మా అత్తగారి సొమ్ము కూడా కాదు. మేము కష్టపడి సంపాదించుకున్న సొమ్ము, మేము కరప్షన్ చేసిన సొమ్ము కూడా కాదు. ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పినా నేను, అరే మీరు పంచకూడరా నాయన, నాకు పైసలు లేక కాదని. కాబట్టి తీసుడు మొదలుపెట్టి గుమ్మరిస్తే మీరు తీసిన కళ్ళకు కూడా కనబడేది ఓడికి. మీ స్థూలకొట్ట నా కొడుకు మీ కేసీఆర్ బిచ్చగాడు, ఆయన కొడుకు బిచ్చగాడు. కొన్ని ఫోటోలు వెళ్తే సోషల్ మీడియా బట్టలు కూడా చక్కగా లేకుండా నా కొడుకులకి ఇలా లక్షల కోట్లు ఎక్కలు వచ్చినాయి బే. వీళ్ళందరూ సొమ్ము కాదు, ప్రజల సొమ్ము కాదు. చెతనా కొడుకు ఇలా ఆయన బిడ్డ వేయింది ఏడికి మార్కెట్. ఏ ముఖం పెట్టుకుని పోయిందో పసుపు రైతులు నేను చెప్తా ఉన్నా, ఏం దొరికితే దాన్ని బట్టి కొట్టువే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వస్తే. ఇవాళ రేటు నేను ఆ రేటు నేను హ్యాపీగా ఉన్నా నేను అంటలేను, నేను సంతోషంగా ఉన్నా అంటలేను. 12,500 రేటు ఉన్నది ఇవాళ పసుపు రేటు. ఇవాళ నిన్న 12,500 రేటు, 11,000 నుంచి 12,000 మధ్యలో యావరేజ్ రేటు నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్ ఉన్నది. నువ్వు ఎంపీ ఉన్నప్పుడు, నీ అయ్యా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఏదైనా 5,000 దాటిందా? ఏడదచ్చినప్పుడు ఆడ పుట్టుక కొట్టి బతికిపోయినాం, రాజకీయంగానే బొందబెట్టినాం. మొగోడు వేయి ఉంటే అప్పుడు చూపిస్తుంటే తడాక. మొన్న మహబూబాబాద్ జిల్లాలో యూరియా పంపిణీ కోసం పోలీసులు టోకెన్లు జారీ చేస్తే నేడు జగిత్యాలలో రైతులు పాస్బుక్లు, ఆధార్ కార్డులు క్యూలో పెట్టిన దుస్థితి నెలకొందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆరోపించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని రైతుల కన్నీళ్లను కాంగ్రెస్ సర్కారు పునరావృతం చేస్తుందన్నారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో రైతే రాజుగా ఉన్న తెలంగాణలో రైతన్నను నట్టేట ముంచి నడి రోడ్డు మీదకు తెచ్చిన ఘనత సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి దక్కుతుందన్నారు.
రైతులకు అవసరమైన యూరియాను సరఫరా చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని, యూరియా కోసం రైతులు మండుటెండల్లో తంటాలు పడుతుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్రలో ఉండటం దుర్మార్గమన్నారు హరీష్ రావు. ఇక ఏపీ శాసనసభ సమావేశాలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ముందుగా గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. అదే సమయంలో సభలో వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షాన్ని గుర్తించండి, ప్రజల గొంతుగా వినిపించాలంటే ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వాల్సిందే అంటూ నిరసనకు దిగారు. తర్వాత గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. ప్రతిపక్షంగా గుర్తించాలని గవర్నర్ ప్రసంగం సమయంలో వైసీపీ సభ్యుల నినాదాలు చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి, వైసీపీ సభ్యులు సుమారు 11 నిమిషాల పాటు అసెంబ్లీలో నినాదాలు చేసి వెళ్లిపోయారు. కూటమి ప్రభుత్వంలోని కొంతమంది నేతలు కుంభమేళాకు వెళ్లి పాప ప్రక్షాళన చేసుకుందామని ప్రయత్నిస్తున్నారని కేంద్ర మాజీ మంత్రి చింతా మోహన్ ఆరోపించారు. తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ దగ్గర సోమవారం ఉదయం కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నిరుపేదల ఇళ్ల నిర్మాణాల కోసం 292 కోట్లు మంజూరు చేస్తే వాటిని లబ్ధిదారులకు కేటాయించకుండా ఆ నిధులను దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారు. సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికైనా స్పందించి నిరుపేద మహిళలకు నిధులు వెంటనే మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మేము కట్టించిన ఇళ్ళు, దామినేళ్ళలో కట్టించిన ఇళ్ళకి నువ్వు మరి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర మార్కులు కొట్టేదానికి నువ్వు ఎందుకు పసుపు రంగు పూస్తున్నావు? ఓ జిల్లా కలెక్టరు తప్పు నువ్వు చేస్తున్నావు, ఏలెత్తి చూపిస్తున్నా తప్పు ఇది. ఓ జిల్లా కలెక్టరు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడుకి నువ్వు ఏదన్నా చేయాలనుకుంటే చెయ్యి, నువ్వు పసుపు చొక్కా వేసుకో. మేము తెచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చిన ఇళ్ళకి పసుపు రంగా పూసి ఏదో తెలుగుదేశం చేసిందని చెప్పడం ఎందుకు? ఇదిగో మేము తెచ్చిన ఇళ్ళు, ఈ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించు జిల్లా కలెక్టర్ అని తెలియజేస్తూ కుంభమేళాకి వెళ్తున్నారు. చాలామంది, కోట్ల మంది వెళ్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు కుంభమేళాకి. కుంభమేళాకి వెళితే చేసిన పాపాలు పోతాయని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ పాపాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. అదే మొట్టమొదటి పాపాన్ని మొదటి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 292 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం 7,008 మంది మహిళలకు, నిరుపేద మహిళలకు. ఒక్కొక్క నిరుపేద మహిళకు 4 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు? 2 బెడ్రూముల ఇళ్ళు కట్టించేదానికి. ఆ రోజు మంత్రి, కేంద్రంలో మంత్రి జైరాం రమేష్ కూడా పునాది రాయి వేయడం జరిగింది. మన్మోహన్ సింగ్ చేతుల మీదగానే, ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదగానే 292 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఫిబ్రవరి 2014లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ డబ్బు ఎక్కడ పోయింది? ఎవరు తీసుకున్నారు? దేనికి ఉపయోగించారు? మీరు పుణ్యక్షేత్రంలో పేదవాళ్లకు, నిరుపేద మహిళలకు ఇచ్చిన డబ్బుని మీరు ఎక్కడ పంపించారు? ఎందుకు ఆపేశారు? ఇది పెద్ద పాపం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న పెళ్ళికి వచ్చారు, చిన్న బిడ్డను ఎత్తుకొని అందరికీ చూపించిపోయారు. దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. చిన్న బిడ్డల తల్లులు ఉన్నారు, 7,008 మంది నిరుపేదలు. వాళ్ళ ఇళ్ళు వెంటనే శాంక్షన్ చేయి. వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి 4 లక్షల రూపాయలు వెంటనే ఇప్పుడు 6 లక్షలు చేశారు కేంద్రం. 6 లక్షలు ఇచ్చి అందరికీ వెంటనే ఇళ్ళు తిరుపతిలో కట్టించమని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున. ఇది ధర్మం, న్యాయం. మీరు చేసింది పాపం, మేము చేసింది పుణ్యం. మీరు ప్రయాగరాజ్కు పోయి కుంభమేళాలో ఎన్నిసార్లు మునిగినా ప్రయోజనం లేదు. ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో పాపం చేశారు, దీన్ని నేను గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను. రెండో విషయం, పేదవాళ్ళు. నిన్ననే రుయా హాస్పిటల్లో ఒక కలెక్టర్గా పనిచేసింది ఒక అమ్మ, సుజాతారావు అమ్మ. ఆమె వచ్చి నిన్న మాట్లాడితే నేను పోయి విన్నాను. వైద్యం అనేది ప్రాథమిక హక్కు. వైద్యం అనేది ప్రాథమిక హక్కు. ఇది రాజ్యాంగంలో ఇచ్చినటువంటి హక్కు. మరి వైద్యం సరిగ్గా జరగటం లేదు రుయా హాస్పిటల్లో. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పరీక్ష ఫీజులు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆర్ట్స్ కళాశాల నుండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ వరకు ర్యాలీగా బయలుదేరారు. అనంతరం పరిపాలనా భవనం వద్ద బైఠాయించి విద్యార్థులు ధర్నా చేపట్టారు. పరీక్ష ఫీజులు అధికంగా పెంచడంతో గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఇబ్బందిగా మారిందన్నారు. వీసీ వెంటనే స్పందించి పెంచిన పరీక్ష ఫీజులను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు.
సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ పట్టణంలోని ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి ఫైర్ స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలు ఆర్పుతున్నారు. బ్యాంకు సిబ్బంది ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. सर मार दो सर इधर एक आचार घंटा मार दो पूछा क्या करेगा जोड़ के बोलो తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వసంతోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్వామి అమ్మవార్లు ఉదయం సాయంత్రం అలంకరణలు వాహన సేవల్లో పాల్గొని అలసి ఉంటారు కాబట్టి ఉపశమనం కల్పించేందుకు వసంతోత్సవాలు నిర్వహిస్తారని అర్చకులు తెలిపారు. श्रीमते अखिल సోమవారం ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయ ముఖ మండపం నందు లక్ష పుష్పార్చన వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది. వివిధ రకాల లక్ష పుష్పాలను స్వామివారికి సమర్పించి అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ పూజా కార్యక్రమానికి వేలాది మంది భక్తులు హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఆమ్జెన్ కంపెనీ రాకతో బయోసైన్స్ లో హైదరాబాద్ హబ్ గా మారుతుంది. తెలంగాణను $1 ట్రిలియన్ డీజీపీ స్టేట్ గా మార్చడమే మా విజన్ అన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగంలో సహాయ చర్యలు చేపడుతున్న రెస్క్యూ టీంకు మంత్రి భరోసా. 13.8 కిలోమీటర్లు సొరంగంలో ప్రయాణించి సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న జూపల్లి. ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకోలేక కాంగ్రెస్ మంత్రులకు ఎమ్మెల్సీ ఓట్లు అడిగే ముఖం లేదు. రెచ్చగొడితే రాష్ట్రంలో గులాబీ పార్టీ లేకుండా చేస్తానన్న బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రైతుల కన్నీళ్లను కాంగ్రెస్ సర్కారు పునరావృతం చేస్తుంది. యూరియా కోసం రైతులు ఆధార్ కార్డులు క్యూలో పెట్టిన దుస్థితి నెలకొందన్న హరీష్ రావు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి 69 టీవీ న్యూస్. నమస్తే.